سچویشن روم میں خوش آمدید. جیسا کہ ظاہر ہے آج سے سچویشن روم 7 بجے سے 8 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور یہ فرائیڈے سے سنڈے تک ہوگا. اب آتا ہوں میں آج کے پروگرام کی طرف, اور اس سے پہلے کہ میں اپنے پروگرام کا آپ سے تعارف کرواؤں, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے. عائشہ گل لئی جو کہ پی ٹی آئی کی لاء میکر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. جان اچکزئی صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں گے, اور ایک خاص گیسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ نوابزادہ شہزاد اے خان صاحب. مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف ہوں, تھوڑا سا کہ اہم خبر آج یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاناما کے ایشو پر انتہائی اگریسولی ایک تو لیگل بیٹل لڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں کلین چٹ لینا پڑے گی. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایس سی سی پی کو بھی اس سے بھی ایک موو کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو ادارے ہیں ہمارے جو احتسابی ادارے ہیں ان کے ذریعے. مگر اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوٹس بھی آیا پرائم منسٹر صاحب کو, ان کی فیملی کے دیگر جو ممبران ہیں اسی حوالے سے. تو کیا یہ اسٹریٹجی ہے, کیونکہ یہ اب اس طرح ہوا میں ڈیزالو ہوتا ایشو نظر نہیں آتا, اور یہ جنگ جاری ہے. کیا اس جنگ کا نتیجہ نکلے گا, اس پہ بات کریں گے. مگر یہ ہمارا واحد موضوع نہیں ہوگا, اس کے علاوہ بھی موضوع ہیں, اور اس میں ہمارا دوسرا موضوع یہ ہے کہ جہاں پر یہ اوپر ایک بیٹل جاری ہے, اس کے نیچے ایک اور کھیل بھی ہو رہا ہے. اور وہ کھیل کیا ہے؟ وہ جو کرپشن کے دیگر کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, جیسے آج ایک خاص طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایک آج مختلف اخبارات میں سٹوری تھی کہ جو گیس پائپ لائن کے حوالے سے انگلیاں اٹھی ہیں, 2 لوگوں کو سیک کیا گیا ہے. ملٹی بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور جن کو سیک کیا گیا ہے ان میں سے ایک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. علاوہ ازیں ہم ساتھ ساتھ 2 اور ایشو ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو معیشت کا معاملہ ہے, جو اسحاق ڈار صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہماری معیشت روبہ عروج ہے, جو آج اخبار بتا رہے ہیں, جو حالات بتا رہے ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں, وہ یہ کہ جو قرض ہے, اور پھر مزید ہم قرض لینے جا رہے ہیں. 4 ارب ڈالر کا قرض لینا ہے ہم نے 2016 اور 17 میں, اور یہ قرض کب ادا ہونا ہے, کیونکہ چند سالوں کے بعد یہ مختلف قرضے واجب الادا ہو جائیں گے. اور اگر تیل کی قیمتیں خدا نخواستہ اوپر گئیں تو پھر یہ کون ادا کرے گا؟ یہ ہمارے موضوعات. مگر میں سب سے پہلے اس ایشو کی طرف آتا ہوں جو کہ آج ہم نے دیکھا کہ ٹاپ آفیشلز گیس پائپ لائن فرم جو کہ اسٹیٹ اونڈ تھی, اس کے ٹاپ آفیشلز کو سیک کیا گیا. اور خبر یہ آئی کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک خط لکھا تھا جناب خاقان عباسی صاحب کو کہ حضور یہ جو معاملہ ہے یہ شفاف نہیں ہے, شفافیت پہ انگلی اٹھائی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈ فج کیا گیا جو کہ میٹنگ کے منٹس تھے. اس کے جواب میں کیا کہا جناب خاقان عباسی صاحب نے, جو آج رپورٹ بھی ہوا, اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ شہزاد اے خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اس ادارے کے, جو بورڈ آف ڈائریکٹر ISGS. ویلکم ٹو دی شو جناب شہزاد صاحب. جی حضور, میں پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ نے ایک آدھ دن پہلے خط لکھا اور کچھ کلیمز آپ نے کیے جو بڑے ہمارے اخبارات نے آج کیری بھی کیے ہیں. ایک تو ذرا ہمیں آپ براہ راست ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ معاملہ آپ کے تئیں ہوا کیا, جناب شہزاد صاحب. تھینک یو جی. میں ذرا 2 منٹ آپ سے چاہوں گا کہ مجھے آپ ایکسکلوسیولی دیجئے, کیونکہ یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک گیس سیل پرچیز ایگریمنٹ کیا تھا جس کے تحت ہم نے ایران سے گیس لینی تھی, اور وہ گیس جو ہے پاکستان آنی تھی وایا گوادر نواب شاہ پہنچنی تھی. جب پچھلی گورنمنٹ نے لاسٹ گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اس کی فاؤنڈیشن لیئنگ سیریمنی کر دی جنوری 2013 میں, تو وہ پروجیکٹ آفیشلی ٹیک آف ہو گیا. بٹ موجودہ گورنمنٹ جس وقت آئی, میں اس وقت بھی اس کے بورڈ پہ تھا, تو ہم نے اس وقت اس کی پرائسنگ ہر چیز کر لی تھی, لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ مناسب ہوگا کہ نئی حکومت آ کے اس کا فیصلہ کرے اور اس کی قیمتوں کا تعین دوبارہ کرے, کیونکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اس میں کوئی گھپلے ہو گئے تھے. تو ہم نے اس کی پرائسنگ اور باقی چیزیں اوپن چھوڑ کے نئی حکومت کا انتظار کیا. جب نئی حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پروجیکٹ کو ابھی نہیں کرنا چاہ رہے, آپ اس پروجیکٹ کو ہولڈ کر لیں, جتنی آپ نے بڈز وصولی ہیں وہ آپ ساری واپس کر دیجئے. تو لہٰذا وہ پروجیکٹ شیلف ہو گیا اور کولڈ سٹور میں لگا دیا گیا. آج سے کوئی عرصہ 6 مہینے سے 7 مہینے پہلے مجھے کہا گیا کہ جناب ISGS کو دوبارہ وہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے. ECC نے اپروو کر دیا ہے, کیبنٹ میں سے اس کی اپروول ہو گئی ہے, آپ یہ پروجیکٹ اب گوادر سے شروع کر دیں اور نواب شاہ تک لے آئیں. تو میں نے کہا کہ صاحب یہ گوادر سے جب شروع کریں گے اور نواب شاہ تک لائیں گے, اس میں گیس کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ پرپز تو پائپ لائن ڈالنے کا ہے, ملک میں گیس منگانا. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کریں کہ گوادر پہ LNG ٹرمینل بھی لگا دیں, اور وہ کمپنی جو کنسلٹنٹ ILF ایران پاکستان کے اوپر تھا اسی کو یہ کام دے دیں. میں نے کہا یہ تو اب پروجیکٹ
کا नॉमिक्लेचर ही चेंज हो गया हुआ है। ये वो ILF जो कंसल्टेंट है वो पाइपलाइन की हद तक तो हो सकता है, LNG टर्मिनल उसके अंदर कवर नहीं होता। एनीवेज उसके ऊपर खासी बहस हुई और इसमें काफी सारा प्रेशर मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ा। बिलाखिर आई वेंट टू अ लीडिंग लॉ फर्म ऑफ पाकिस्तान, वहां से मैं लीगल ओपिनियन ले आया जिसके तहत वो लीगल ओपिनियन के बाद कंसल्टेंट को काम से हटा दिया गया, लेकिन उसमें कई लाख डॉलर कंसल्टेंट को इन्होंने अदा कर दिया। अच्छा। और उसके ऊपर हमने कहा कि अब उसका कंसल्टेंट अलग कर दें और इसका अलग कर दें। उसके बाद हमें कहा गया कि जनाब ये एक रशियन के साथ हमने डील कर ली है, आप ये रशियन पाइपलाइन डाल दें, कराची से लेके ये कसूर तक आएगी। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकता हूँ, क्या ये वही पाइपलाइन है जो पहले हमारे कौमी इदारों में से बनाई जानी थी और बाद में फैसला हुआ कि ये उन्हें नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, ये हमने ओरिजिनल पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उसके अंदर हम हेलो मेरी आवाज बोलिए। जी शहजाद खान साहब मैं सुन रहा हूँ आपको। उसमें हमने ये फैसला किया था कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को और सुई सदर्न गैस कंपनी को हम ये पाइपलाइन डालने के लिए दे देंगे, दोनों सरकारी इदारे हैं। और लेकिन ये प्राइवेट इदारे को दे दिया गया था, आप ये कह रहे हैं? FWO को दे देंगे। ठीक है। तो अब ये किया इन्होंने कि इन्होंने ये कहा कि ये कराची से लाहौर तक एक लाइन आएगी। अब टोटल सप्लाई उसके अंदर 600 है, लाइनों की कैपेसिटी 1500 MMCFD की है। अब जब हमने दोनों लाइनों का तखमीना लगाया तो वो $4.3 बिलियन दोनों पाइपलाइनों का पड़ रहा है। ठीक है। एक पाइपलाइन हम लोन लेके लगा रहे हैं, सॉवरेन गारंटी दे रहे हैं उसके अगेंस्ट। दूसरी पाइपलाइन हम उनको रशियन को कह रहे हैं कि जनाब आप BOT बेसिस पे कर दें। तो मैंने उस पर कहा कि जनाब ये तो अगर एक ही पाइपलाइन से हमारा काम चल जाएगा, हमें 2 लाइनों की जरूरत नहीं है। जब टोटल 600 लेके आनी है, या तो आज आप फैसला कर लें कि ईरान की लेके आनी है, तो फिर हम ईरान वाली पाइपलाइन डाल लें। अच्छा, यहाँ जरा मैं चाहता हूँ कि अवाम की वजाहत के लिए यही आपने लिख के खाकान अब्बासी साहब को खत भेजा। आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट ऑफ चाहिए मुझे सईद काजी साहब आपके। मैं चाहता हूँ क्लैरिटी से आए ना अवाम की तरफ, इसलिए मैं बार-बार जी बोलिए। एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जी। दोनों प्रोजेक्ट को मिला के इंटीग्रेट करके उसकी जो कॉस्ट है वो 4.3 बिलियन है। ठीक है। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सॉवरेन गारंटीज देगी चाइना को भी और रशियन पाइपलाइन लेइंग कंपनी को भी। ठीक है। इसके अंदर कोई बिडिंग नहीं है, कोई प्राइस वैल्यूएशन का प्रोसीजर नहीं है, कोई उसके अंदर ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं है। कहा गया कि ये आप सब कुछ बाईपास करके एक प्राइस निगोशिएशन कमेटी बना दी गई कि आप इस प्राइस को इंडोर्स कर दें, इसके ऊपर ठप्पे लगा दें कि ये प्राइस एक्सेप्टेबल है। मैंने कहा जनाब मैं कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकता हूं? मैं वो प्राइस एक्सेप्ट करता हूं। मैंने कंपनी के ISGS के CFO को कहा कि आप मुझे वर्किंग निकाल के दें कि साल के अगर ये पाइपलाइनें डल जाएं तो हुकूमत पाकिस्तान या अवाम को कितने पैसे देने होंगे। तो उसने मुझे फिगर ला के दी कि $1.012 बिलियन हर साल हमें अदा करने होंगे अगले 20 साल के लिए। यानी इस कौम के ऊपर एक $20 अरब का बोझ डाल दिया जाएगा। देखिए मैं प्राइवेट सेक्टर से हूं, इंडस्ट्रियां चलानी है। आपके सामने है कि यहाँ पे जब इंडस्ट्रियां चली थी बिजली के ऊपर, पंजाब में स्पेशली पंजाब में के अंदर, तो पंजाब की इंडस्ट्री बिजली के ऊपर बर्बाद हो गई। मैं एक आखिरी सवाल आपसे शहजाद साहब, ये जब सब आपने लिख के भेजा एक दिन, तो उससे कितने दिन के बाद आपको सैक किया गया? मैंने मजे की बात यह है कि मैंने 10 अगस्त को ये सारे मैंने 10 अगस्त को ये लेटर लिखा, ठीक, जो 11 की सुबह मौसूल हुआ इनको। मुझे उसके बाद 11 तारीख को ही कॉल आई गई। बहुत शुक्रिया नवाबजादा शहजाद खान साहब, हम दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे, मगर ये इशू सामने आया है और की तरफ से अभी हम जान अचकजई साहब से बात भी करेंगे। मगर इशू ये है कि उनके मुताबिक 4.3 बिलियन का ये जो एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए पाकिस्तान के अवाम को $20 बिलियन अगले 20 साल में अदा करने पड़ेंगे, ये कहना है जनाब नवाबजादा शहजाद खान साहब का। मगर मैं अब दीगर डिस्कशन की तरफ आता हूँ और हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक। वेलकम टू दी शो शर्मिला साहिबा। एक तो आपने ये हमारी गुफ्तगू सुनी भी, और सेकेंडली मैं आता हूँ क्योंकि बुनियादी मसला यूँ ही लगता है कि अब आ गया है ये करप्शन का ही, और आज जो खबरें सामने आई हैं उसमें लगता है कि एक लीगल बैटल लड़ने का फैसला किया है मुस्लिम लीग नून ने, और वो एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंस लेने वाले हैं, ये बताया गया है। आपकी पार्टी के हवाले से कुछ गो मगो की कैफियत रही है, कभी आप करीब आते रहे PTI के और कभी कहा जाता है मुस्लिम लीग नून के। क्या है आपका हतमी स्टैंस इस पनामा इशू पर? मोहतरमा फरमाइएगा शर्मिला फारूकी साहिबा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए पीपल्स पार्टी का तो स्टैंस बिल्कुल वाज़ेह है, और पनामा लीक्स का जो पूरा मामला है वो पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है, ये इस कौम का मामला है।
اور یہ قوم اپنے حکمرانوں سے سوالات کے جوابات چاہتی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی چاہتی ہے، اور بالخصوص ایک ایسے وزیر اعظم سے جو تیسری بار منتخب ہوئے ہیں، ان پر ان کے اہل خانہ کے اوپر کچھ سوال نشان آ رہے ہیں، اور جس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب خود کئی بار قوم سے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں اور میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں، لیکن عملی طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں تو اس میں پھر یہی موقف اختیار کیا جاتا ہے حکمرانوں کی جانب سے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کا نام نکال دیں. میں شرمیلا صاحبہ میں یہیں سے آپ کی بات شروع کروں گا. مجھے ایک شارپ بریک لینی ہے ناظرین. صاحبہ سے ہماری گفتگو جاری ہے, واپس آتے ہیں ایک شارپ بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ سے میں چاہوں گا آپ بات مکمل کریں اور ساتھ میں یہ بھی بات جوڑ دوں کہ بڑی گلیئرنگ اس میں ہیں, پرابلمز ہیں, صاف نظر آتا ہے, ایشوز ہیں, مگر یوں لگتا ہے ان افیکٹو رہی ہے اپوزیشن اس پہ, یا یہ خبریں بھی آتے رہی ہیں کہ شاید جو ہے وہ انہوں نے کچھ مکمکا بھی کہتے رہے ہیں لوگ, غلط یا صحیح. مگر جی ہاں, اب آپ کا کیا حتمی نقطۂ نظر ہے اس پہ, آپ کیسے ٹیک اپ کریں گے اس ایشو کو محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ دیکھیے میں آپ کی بات سے کچھ حد تک تو سہمت ہوں کہ انفارچونیٹلی جو جوائنٹ اپوزیشن تھی, اب تو میں نہیں کہوں گی کہ جوائنٹ اپوزیشن رہی ہے کیونکہ متحدہ الگ ہو چکی ہے, عمران خان صاحب اپنی سولو فلائٹ لے کے نکل چکے ہیں, اور پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اس کو فورسفلی ایجیٹیٹ کر رہی ہے. دیکھیے اس میں جس طریقے سے اپوزیشن کو فورسفلی متحد ہو کے, یونائٹڈ ہو کے اس ایشو کے اوپر گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا, میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس کے اندر کامیاب ہوئی ہے. اور حکومت ڈیفینیٹلی اس چیز میں کامیاب ہوئی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت لمبا کھینچ دیا. پہلے تو بیچ میں پرائم منسٹر صاحب علیل ہو گئے, 2-2.5 ماہ اس طرح نکل گئے, اور اس کے بعد کمیٹی کی میٹنگ, اور پھر کمیٹی کی میٹنگ, اور پھر میٹنگ, اور پھر میٹنگ پہ میٹنگ, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ اب یہ معاملہ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا. لیکن یہاں پر ایک چیز تو بڑی واضح سامنے آ رہی ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈاماڈول ہو رہی ہے. اچھا نتیجہ نکلے گا شرمیلا صاحبہ, نتیجہ نکلے گا, صاف ہے نتیجہ نکلے گا. دیکھیے نتیجہ تو پھر ایونچولی نکلے گا اس طریقے سے کہ سب کو سڑکوں پہ آنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے تو آلریڈی کہہ دیا, ایک شیڈیول دے دیا, شروع میں ہی آ جاتے, شروع میں آپ آ جاتے. دیکھیے دیکھیے شروع میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ جو آپ کے پاس فورمز اویلیبل ہوتے ہیں پہلے آپ ان کو ایگزاسٹ کرتے. اس وقت بھی پارلیمنٹری کمیٹی ہے, اس وقت بھی الیکشن کمیشن ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے جہاں پر اس معاملے کو ایجیٹیٹ کرنا چاہیے, اور ایجیٹیٹ ہو رہا ہے. اگر یہاں سے کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی اور راستہ نہیں رہتا کہ آپ سڑکوں پہ آئیں اور حکومت کے خلاف پھر ایجیٹیشن شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگین the ball is in the court of the government. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ایک اور ہماری پی ٹی آئی سے موجود ہیں عائشہ گلیلے. عائشہ تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو. سوال میرا جو محترمہ شرمیلا صاحبہ نے کہا ہے کہ جی ادارے موجود ہیں, ہم بیٹھے ہیں پبلک اوپینین میں جو بیٹھے ہیں, آپ یقین کر لیں کہ پچھلے 4-5 سالوں سے جو تھوڑا بہت اگر اداروں پر کسی کا اعتماد تھا بھی, وہ کہتے ہیں جی یہ تو کلیئرنس چٹ ایشوئنگ ادارے بن چکے ہیں. آپ کا کتنا اعتماد ہے ان اداروں پہ محترمہ عائشہ صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں ہمارے جو ادارے ہیں, نیب کی پرفارمنس ہے یا ایف بی آر کی پرفارمنس ہے, یا کسی بھی ادارے کو آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ایک جس میزریبل کنڈیشن میں وہ موجود ہیں اور جس طریقے سے ان کو میزریبل بنایا گیا ہے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے کہ انہی کے انٹرسٹس کو وہ سرو کریں اور ان کے جو انٹرسٹس ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ کریں, اور ایک پورا ایک قسم کا ایک مافیا بنا چکے ہیں, بڑا اسٹرانگ مافیا, جس کے خلاف پی ٹی آئی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ میرے خیال سے ہمارے لیے اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے لیے کھڑا ہونا بہت مشکل جو ہے وہ ہم بڑا ٹف جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کھڑے ہوں اس پورے مافیا کے خلاف. لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نیب اپنا صحیح طریقے سے رول پلے کرے. لیکن جس طریقے سے کرے گی عائشہ صاحبہ آنیسٹلی, سوری میں آپ کو میں روک رہا ہوں, عائشہ صاحبہ آپ آنیسٹی سے مجھے بتائیں, جو بات ہمارے نیب کے چیف کے بارے میں ہوتی ہے, پچھلے دنوں ان کے پینشن کا ایشو تھا, جس طریقے سے لوگ اپائنٹ کیے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا اور سڑک پر آئے بغیر ہو جائے گا؟ ایک رائے ہے.
عائشہ صاحبہ؟ اسی لیے تو میرے خیال سے جب ادارے آپ کی آپ کے جو نیب ہے یہ تو ٹیکس پیئرز منی پہ چل رہا ہے، ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہا ہے، جب وہ آپ کا اور ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ لوٹ کے، غریب عوام کا پیسہ جب لوٹ کے اس ملک سے باہر جاتا رہا ہے، اور اس کی پوری تفصیل میرے پاس ہے، سپریم کورٹ میں ایک لسٹ موجود ہے جس میں شریف خاندان نے 43 ایسے لوگ ہیں، یہ صرف ایک لسٹ ہے، 43 بے نامی ٹرانزیکشنز انہوں نے ان کے نام سے انہوں نے پیسے باہر منتقل کیے، اور پھر وہاں پہ جائیدادیں جس طریقے سے خریدی گئی، یہ لسٹ کہاں موجود ہے عائشہ صاحبہ؟ یہ لسٹ کہاں پہ موجود ہے؟ جس طریقے سے قوم کو چھپایا گیا، لسٹ کہاں پہ موجود ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ جو مے فیئر کی فلیٹس، مے فیئر کے جو جی سپریم کورٹ کی ایک اس میں پوری 43 لوگوں کی ایک لسٹ موجود ہے، ٹھیک ہے عائشہ صاحبہ، ایکسپٹ ہو چکا ہے عائشہ صاحبہ میں آپ سے دوبارہ بتاؤں کہ پھر اس کے باوجود میری بات اگر کمپلیٹ ہونے دیں، اسحاق ڈار جو ہیں وہ اس ملک کے فائنانس منسٹر کی منی لانڈرنگ کی ایفیڈیوٹ موجود ہے، ایفیڈیوٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے اور نیب نے وہ کیس بند کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ہم نے گلف سٹیل 1972 میں نیشنلائزیشن کے بعد ہم نے دبئی میں جو ہے وہ سیٹ اپ کیا، پھر وہ گلف سٹیل تو نیشنلائزیشن کے بعد ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جب پاکستان سے باہر گئے، تو گلف سٹیل آپ نے کس پیسوں سے اس کو کیا، تو یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس نہیں۔ میں یہی سوال عائشہ صاحبہ جو ہم معلوم کرنا چاہتے جس کے لیے پرمیشن جو ہے وہ عائشہ میں ایک منٹ روکوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جدہ میں جو سٹیل مل خریدی گئی، یہ باتیں ہم عائشہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، آپ کو دوبارہ بھی ٹائم دوں گا، مگر یہ جتنی باتیں ہیں اسے ہم بہت دفعہ دہرا چکے اور آپ کی بات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جان اچکزئی صاحب یہ اب بتائیں کہ کچھ ایسی گلیئرنگ اور صاف ظاہری باتیں ہیں جن کو بار بار کہتے ہوئے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی، ہمارے ناظرین ہمیں کیا کہتے ہوں گے، روز ایک ہی بات کرتے ہیں، یہ 14 سال کے بچے ہیں، ان کے پیسے تھے نہیں وہاں سے آئے، اور اس میں مختلف بیانات ہیں۔ پھر اگر آپ کی پرفارمنس دیکھ لیں، آج یہ میں نے آپ کے سامنے پروگرام کیا، ایک سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ISGS آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا سرکار ہے، کیا حکومت ہے، یا سب لوگ مل کر آپ کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں؟ جان اچکزئی صاحب۔ قاضی صاحب شکریہ آپ کا، مجھے امید ہے آپ موقع دیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اینٹی پی ایم ایل نون شو لگے، جتنے الزامات لگائے گئے حکومت اور پی ایم ایل نون کے خلاف۔ پہلی بات تو یہ جس حساب سے آپ نے انٹرویو کیا، جو پیٹرولیم منسٹری ہے اس پہ الزامات لگائے، ان کا ریبٹل تو آ جائے گا فارملی، لیکن اس کے باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ ان کا ایک گریوینس نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہوئی ہے، یقیناً اگر کسی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے تو کوئی نیگلیجنس ہے، لہٰذا ان کا گلے اور شکوے اور شکایتوں اور الزامات انہوں نے انبار لگا دیے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے ابھی یہ بتانا ہے کہ کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، کہاں پہ خدا نخواستہ $4 بلین کا قوم کے خزانے کو لاس ہوا ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے انہیں جو ایک فورم سے ہو کے گزارنا پڑے گا۔ صرف یہاں پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف جو الزامات لگانے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پیٹرولیم منسٹری نے جو ہے یہ ان کی انکمپیٹنس ہے یا انہوں نے $4 بلین کا قوم کو نقصان دیا ہے، لہٰذا میں اس کو سیریس نہیں لینا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا موقف ہے، دیکھیے پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، ان کا سندھ میں حکومت ہے، یقیناً ان کا حق ہے کہ پی ایم ایل نون پہ تنقید کریں، چاہے وہ پاناما ایشوز ہے دوسرے ہیں، لیکن سنجیدہ سیاست اگر واقعی کرپشن کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے تو ہم جو ہیں سمجھتے ہیں کہ پرسنلائز نہ بنانا۔ آپ سے سوال ہے، اگر ہم 20 سال اور 25 سال کے اچکزئی صاحب میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی طرف واپس آؤں گا، ایک دو اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے 2-3 لوگ ہیں، ان کا سب کا آپ نے جواب دینا ہے۔ بریک کے بعد اچکزئی صاحب سے یہ بات جاری ہے، ہم پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ ویلکم بیک جناب جان اچکزئی صاحب، میں ایک سوال چھوٹا سا ڈال دوں، آپ کو روکنا پڑا مجھے۔ حضور میں نے مان لیا ان سب لوگوں کے آپ کے گریونسز ہیں، پاناما والوں کو بھی آپ سے گریونسز تھے، انہوں نے ایک رپورٹ آپ کے خلاف نکال دی، یہ جو ابھی چیئرمین آئے ہیں بورڈ کے ان کے بھی ہوں گے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ میں آپ سے 2-3 سوال یہ کرتا ہوں، پرفارمنس پہ آ جاتے ہیں۔ آپ جب آئے تھے تو 384 ارب روپے کا تھا سرکولر ڈیٹ، آج 637 ارب کا ہے، 2 سالوں میں 17% برآمدات گر چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اب $4 بلین کا اور قرضہ لے رہے ہیں آپ چلیں، یہ تو سارے آپ کے خلاف گینگ اپ ہو گئے، آپ کو نہ جانے کیوں بدعنوان قرار دینے پہ یہ تلے ہوئے ہیں غلط طور پر، مگر آپ کی پرفارمنس آن ٹیبل دیکھیں، آج بھی ثاقب شیرانی صاحب کا مضمون پڑھیں تو ڈر لگتا ہے 2 سال بعد کیا ہوگا، یہ بھی غلط ہے جناب جان اچکزئی صاحب۔
जी बिल्कुल गलत है। फैक्ट्स में जो है आपने फैक्ट्स, अगर वाकई फैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, जिस सर्कुलर डेट की बात कर रहे हैं, ये फ्लैट हो गया 3.5 अरब पे, और जो आप कह रहे हैं 6 अरब का फिगर, उसमें वो यूटिलिटी कंपनियां शामिल हैं जो गवर्नमेंट की है, जिसमें PSO सर्विस हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। फिर तीसरी बात ये कि जहाँ पे आपने कहा जो लोन्स हैं, लोन्स अब भी जो है हमारे तकरीबन रिस्पेक्टेबल लेस दैन 60% GDP के रेशियो हैं। जो आपने कहा कि वो 66 तक पहुँच गए हैं, उसमें वो भी हैं जो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ओन करती है किसी भी फॉरेन बैंक को या क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशू करते हैं। तो फैक्ट्स की में हमें जो है करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये आप फैक्ट्स नहीं छुपा सकते कि पाकिस्तान में ग्रोथ रेट जो है 4.7 हो गया है। पिछले 3 साल में जो रेवेन्यू जनरेशन है 60% हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है प्लस हो गया है इंडेक्स, और उसकी वजह ये कि बूम इकोनॉमी है, सीमेंट के कारखाने चल रहे हैं, और जो कारखाने फ्लोट हो रहे हैं उनकी जो है बूमिंग इकोनॉमी की वजह से हो रहे हैं। क्या वो हवा में तो उनके स्टॉक कोई नहीं खरीदेगा, इन्वेस्टर्स तो बेवकूफ नहीं है ना, उसको हम जो है मिसगाइड कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, हमने ये भी देखा है कि जो सेलेक्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है 60% जो है ऑलरेडी एनर्जाइज हो गया है और वो अनलॉक हो गया है, और वो जमीन पे लोग उसको देख रहे हैं। और नॉन सीपैक इन्वेस्टमेंट मोर देन $9 बिलियन कनेक्टिविटी और हाईवे में लग रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे सामने है। अब करप्शन की मैं सिर्फ क्विकली ये कहूंगा, देखिए करप्शन में वाकई अगर हम मुखलिस हैं, एक बात अगर हम पिछले 20-30 साल जाना चाहते हैं बिल्कुल आइए, फिर इसमें जो है स्कोप आप बढ़ाइए, उसके लिए जितना टाइम लगे बेशक आप लें, लेकिन क्या इसका क्या होगा जो 1 महीने बाद करप्शन खुदा न खास्ता होने जा रहा है, 6 महीने बाद होने जा रहा है। इसके लिए क्यों आप नहीं आते हैं मैकेनिज्म बनाने के लिए? आइए आप नैब को मजबूत बनाएं, आए आप जो सूबाई एहतसाब के नैब को कैसे मजबूत बनाएं? जान साहब बंद कर दिए KPK में, जान भाई बंद कर दिए सिंध में, आप किस करप्शन की आप बात कर रहे हैं? भाई आप तो करप्शन के नाम पे आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ठीक, आप देखें, आप तो माशाल्लाह बड़ा एक शहंशाह जज्बात के तौर पे आपने मुझे बात सुनाई, मगर ये जितने फिगर्स मैंने कोट किए हैं, आप यकीन करें ये यहाँ के जो बड़े जरीदे जो कोटेबल है, मैं डॉन से फिगर लेके बता रहा हूँ आपको, या एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बता रहा हूँ, और इसमें बहरहाल फिर आता हूँ, ये फिगर्स आप कहते हैं गलत है, आपके सही है। मैं सर आपको काउंटर फिगर दे सकता हूं, चलिए इस पे प्रोग्राम रखिए, मैं रख लूंगा, लेकिन मैं आता हूं, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी तरफ आता हूं। थैंक्स फॉर, आप बड़ी देर से इंतजार फरमाया आपने। अब ये तो चले इनकी राय है, ये आ गया है, मगर ये जो ज़मीन पे हकायक हैं, और सेकेंडली मैं आपसे ये पूछूं, आपके हवाले से लोग आपने किस हद तक एडमिट किया, वो कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस है हुकूमत की, इसके अलावा करप्शन के चार्जेस हैं, उस पर वो कहते हैं हम अनटचेबल हैं, कुछ नहीं कर सकी अपोजिशन, एक ऐसी हुकूमत का जो धागे से लटक रही थी, ये एक राय है। तो इस पे हम कितना जिम्मेदार आपको समझें? अगर अपोजिशन इनका हाथ नहीं रोकेगी तो फिर तो अल्लाह ही रोकेगा। जनाब मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप फंक्शनल डेमोक्रेसी की बात करें तो वहाँ पर इदारे काम करते हैं, लेकिन अगर हुक्मरान इदारों को मफलूज कर दें और अपने मफाद के लिए उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो फिर वो डेमोक्रेसी जो है नॉन फंक्शनल हो जाती है, और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। यहाँ पर इदारा है FBR, यहाँ पर इदारा है नादरा, यहाँ पर इदारा है नैब, ये तमाम इदारे अगर आप देखें तो इनकी कारकर्दगी क्या है। अभी आपने लाइन पे लिया हुआ था बोर्ड के चेयरमैन को, उन्होंने एक सिटिंग फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर को ख़त लिखा और बताया कि जी ये नुकसान है और इतने हम मकरूज़ हो जाएंगे, और ये प्राइस जो है ये सही नहीं है। जिस दिन लेटर मिला उसी दिन उसको फारिग कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर कोई बोलने की हिम्मत भी कर रहा है तो उसको चुप करा दिया जा रहा है, फिर अपने मुफाद के लिए तमाम मामलात हो रहे हैं। अभी आयशा बीबी ने बात करी इसहाक डार के हवाले से, नैब ने तो उनको क्लीन चिट दे दी, नैब ने तो कह दिया कि जी उन पर तो मुकदमा ही नहीं बनता, हालांकि उनकी एफिडेविट वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने उसमें एडमिट किया हुआ है तमाम चीज़ें। देखिए असगर खान केस के अंदर आप देख लें कितने नाम हैं जिसके अंदर सियासतदानों ने पैसे लिए हैं 1990 के अंदर मोहतरमा की हुकूमत को गिराने के लिए, उसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम है। उस पर क्या हुआ आज तक? कोई किस इदारे पे एतबार करें शर्मिला साहबा, फिर किस इदारे पे एतबार करें? देखिए अनफॉर्चुनेटली लेकिन अवाम इस वक्त बड़ी बाशऊर है, मीडिया आज़ाद है। आप बात कर रहे हैं ना, आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने चैनल पे बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं,
यहाँ पर जान अचकज़ाई हैं, मैं इनकी बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से डिफेंड करें, अगर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में है आप इसको किस तरह झुटला सकते हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली के मुख्तलिफ बयानात देखिए, और ये ऑडियो रिकॉर्डेड नहीं है, वीडियो रिकॉर्डेड है। कोई कह रहा है जी 90 में लिया अपार्टमेंट, कोई कह रहा है जी 79 में लिया, कोई कुछ तारीख कह रहा है, कुछ कह रहा है, और वो रिकॉर्ड आपके सामने है, तमाम लोगों के बयानात मुख्तलिफ है। देखिए ये तमाम चीज़ें, अगर मैं वज़ीर आज़म होती, मुझ पर इल्ज़ाम लगता, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती कि सबसे पहले मैंने अपनी कौम को जवाब देना है, मैंने अपने वोटर्स को जवाब देना है, मैंने इल्ज़ाम अपनी फैमिली पे से हटाना है। लेकिन आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ना आके पार्लियामेंट के अंदर इन सवालों का जवाब देते हैं। बरतानिया का वज़ीर आज़म दे रहा है जवाब अपोजिशन के सवालों का, यहाँ पर नहीं देते। देखिए ये चीज़ें, शर्मिला साहिबा मुझे ब्रेक लेनी है, ठीक फरमाया मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने, मगर यहाँ कहा ये जाके जनाब देखें, हमें अगले इलेक्शन में अगर हमने करप्शन की है तो अगले इलेक्शन में अवाम हमें बाहर निकाल दें, इसके अलावा हम कोई एहतसाब देने को तैयार नहीं। ये भी बातें होती हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और वापस आके आयशा बीबी से पूछूंगा, ये इमरान खान साहब ने क्या इल्ज़ाम लगाया है कि 2 लोग बैठ के FBI में जो है रिकॉर्ड जो है उसमें टेम्परिंग कर रहे हैं, ये क्या मामला है, क्या बेसिस है उनके पास इल्ज़ाम लगाने की, या खामखा इल्ज़ाम ही लगाए जा रहे हैं। आते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं ये क्या मामला है। वेलकम बैक जी। मोहतरमा आयशा साहिबा, अभी एक और कहा भी जाता है, आपके मुखालफिन कहते हैं आप इल्ज़ामात बहुत लगाते हैं, आपने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि FBR में 2 लोग हैं जिनका नाम भी आपने कुछ दिया भला सा, और FBR में ने कहा कि वो मौजूद भी हैं, मगर ये क्या सोर्स है, इसकी क्या अथेंटिसिटी है, या ये महज इल्ज़ाम है आयशा साहिबा कि वो रिकॉर्ड टेम्पर कर रहे हैं FBR में रूलिंग फैमिली के जो भी असासों के बाबत है। जी आयशा साहिबा। देखें, एक तो मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें प्लीज़, आप बीच में काट देते हैं मेरी बात को, कंप्लीट नहीं होने देते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कंप्लीट करने दें जब आप क्वेश्चन करते हैं। एक तो बात यह कि ये कोई इल्ज़ामात हम PTI वाले नहीं लगाते। अब जितने भी हमने चार हलकों का कहा था, उनके सब में ख्वाजा साद रफ़ीक के हलके में क्या हुआ, लोधरा से वो डिसीट हो गए, जहांगीर तरीन जीत के आ गए, और अभी NA 110 में क्या हुआ कि 1 लाख से ऊपर जो वोट हैं, 1,48,000 वोट जो हैं वो जाली निकले वहाँ से, वो वेरीफाई ही नहीं हो सके हैं। तो हमारे इल्ज़ामात नहीं होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलते हैं और जिसके ऊपर हम चीखते चिल्लाते हैं कि ये चीज़ें फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो FBR में एक बात है, आपके सामने FBR आपके सामने है, नैब आपके सामने किस तरीके से वो उनके पास 10-10, 20-20 सालों से केसेस चलते आ रहे हैं, जिसके हाथ लंबे होते हैं, जिसके पास जितना जो है वो इन्फ्लुएंस होता है वो बच जाता है, और गरीब जो छोटे चोर हैं उनको सब आपने जेलों में रखा हुआ है। तो हमारी कोई इल्ज़ामात नहीं है। इसके अलावा मैं जान अचकज़ई साहब ने उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की डिटेल बताई। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि 2013 से आज 2016 है, 4.3% से आपकी ऊपर नहीं हुई है ग्रोथ रेट, जो कि बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारे मुल्क में अपनी इंतहा पर है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं इस दौर में 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर सिर्फ रह गए हैं, और हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने अरबों रुपए के टैक्स के पैसों से बैरून मुल्क विजिट्स किए हैं, दौरे किए हैं, हमारे मुल्क में बैरूनी जो सरमायाकारी है वो तारीख की कम तरीन है। और लोड शेडिंग का आप मत पूछें, लोड शेडिंग 20-30 घंटे कहाँ पे हो रही है, और आवाम की जानो माल कहाँ तक महफूज है। और फिर अभी जो LNG का, अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो स्कैंडल आया है कि चेयरमैन को और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर को उन्होंने फारिग कर दिया है इस बात पे कि 15 अरब डॉलर्स जो कि आवाम के पैसों से एक स्कीम जो है गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी शफाफियत पे उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ये करप्शन तो आपके सामने है हुकूमत की। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि देखें, अभी नवाज शरीफ साहब की कहाँ पे एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, उसके बाद उनकी 29 फैक्ट्रियाँ कैसे बन गई, उनकी दुबई में और लंदन में कैसे जायदादें बन गई, इसकी तो इन्वेस्टिगेशन कम से कम पाकिस्तानी कौम का हक है। लेकिन चले उनको छोड़ दें, पैनामा लीक्स को सिर्फ उठाएं कि मे फेयर के जो फ्लैट्स हैं वो इस तरह बने जो मरियम नवाज के नाम पे हैं। तो इसकी नवाज शरीफ साहब ने जो कहानी इन सिर्फ 2 फ्लैट्स की ये कहानी सुनाई है नेशनल असेंबली में कि हमने 1972 में नेशनलाइजेशन के बाद हमने दुबई में गल्फ स्टील जो है वो सेटअप की। अब उनके बेटे का बयान है, उन्होंने कहा कि हमने ये सेटअप किया। अब पता नहीं चल रहा कि गल्फ स्टील जो है वो किन पैसों से सेटअप की, इतना पैसा कहां से उनके पास आया, क्योंकि उनके बेटे के बयान के मुताबिक उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो इस मुल्क से बाहर उन्होंने उस दौर में वो गए थे। इसके अलावा जब उन्होंने 1980 में इस गल्फ स्टील को बेचा तो $9 मिलियन में इसको बेचा। वो $9 मिलियन किसी भी असासों में उन्होंने डिक्लेयर पाकिस्तानी कौम के सामने नहीं किए। उसके बाद जो उन्होंने जद्दा स्टील मिल खरीदी उसका भी कोई रिकॉर्ड जो है वो नहीं है।
है। फिर 1993 से 1996 में जो फ्लैट्स खरीदे गए, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए, मैं आपकी चाह रहा हूँ कि आप बात जल्दी से खत्म कर लें। जी बात मुकम्मल कर लें प्लीज। मैं कह रही हूँ कि 1993 से 1996, ठीक है, 1993 से 1996 के दरमियान जो है मे फेयर के फ्लैट्स खरीदे गए और पांचवा जो है वो 2004 में खरीदा गया। ठीक है। और मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि हमारी कोई जो है वो प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी। हालांकि 2011 में जो लंदन हाई कोर्ट है उनका एक फैसला था कि हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से कि आप जो है वो मॉर्टगेज की रकम है वो उनको $32 मिलियन वापस करें, वरना और फिर उसके नतीजे में जो 4 जायदादें हैं वो सामने आई जिसमें मे फेयर के फ्लैट्स भी शामिल हैं। ठीक है। तो ये मरियम नवाज शरीफ ने उसको डिनाई किया। फिर मैं आपको बताऊं कि 43 ऐसे लोग हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने 1993 से 2004 के दरमियान उनके नाम पे जो पैसे भेजे गए और जिनके नाम आयशा ये बातें आपकी आ गई, मैंने मैक्सिमम टाइम दिया आपको, विद द सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया और मैं चाहूंगा कि अब जान तक साहब ये एक बात मेरी सिर्फ लास्ट बात सुन ले, मेरी लास्ट बात सुन ले। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने 9.8 अरब रुपए जो है वो टैक्स पे किए हैं। अब 9.8 अरब रुपए कैसे पे किए हैं? 1980 से 1999 तक उन्होंने जीरो टैक्स या 5,000 रुपए या 4,000 रुपए टैक्स पे किया। ये जो 9.8 अरब रुपए वो टैक्स बता रहे हैं, इसमें 92% वो सेल्स टैक्स है जो कि हम गरीब आवाम हर कोई आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई या वो जो है वो या एक्साइज आयशा आई हैव टू, मुझे जान तक साहब ये तो चले इन्होंने बातें की, इसका भी आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन बात ये है कि बहुत सी और भी बातें मैं सवाल आपसे पूछना ये चाहूँगा। अभी ये जो आती हैं बातें, नादरा का भी डिप्टी चेयरमैन लगा, उस पर सवालिया निशान था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसे रख दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं जो आयशा साहिबा ने कहा, इससे आप कैसे क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि आप जवाब भी नहीं दे रहे और ये भी नहीं बता रहे कि मनी ट्रेल का क्या है, कहाँ से आए। जनाब जान चकजई साहब, जान चकजई साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चकजई साहब मेरे ख्याल में ये मेरी आवाज़ नहीं गई और ये बड़ा बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मैं शर्मिला साहब आपकी तरफ आता हूँ। अब जाहिर है आई विल प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। तो ये जितने इश्यूज़ हैं जो आप देख रहे हैं, जो आयशा ने उठाए, जो आपने उठाए, लेकिन हम आपके हवाले से नहीं आते, आप पर भी इस तरह के सवाल उठते रहे, आपके अपने जो सरकार का दौर था आपका। लेकिन सवाल ये है कि ये कहा जाता रहा पीपल्स पार्टी के बारे में, क्योंकि जी इनकी कबर्ड में भी कुछ थे, इनकी क्लोजेट में भी कुछ ढांचे थे, इसलिए इन्होंने कहा भाई चलने दें, ज़बानी इस पे ज़ोर लगाएं, अमली तौर पर कुछ ना हो। ये एक इल्ज़ाम आता है आपकी पार्टी पे, शर्मिला साहिबा कैसे डिफेंड करेंगी? देखें मेरे भाई, आपको याद होगा कि 90 की सियासत में क्या हुआ था। मियाँ साहब ने जो मुकदमात बनाए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब पे, जेलों में रखा, बीवी को दर बदर किया, बच्चों के साथ पूरे पाकिस्तान की हर अदालत में उनको फिराया। सैफुर रहमान आया, उसने अरबों रुपए जो हैं खर्च किए, यहाँ से लेके बरतानिया तक, बरतानिया से लेके स्विट्ज़रलैंड तक और ना जाने कहाँ। और उसके बाद क्या हुआ उन मुकदमा में? 18 साल बाद, शहीद बीबी की शहादत के बाद 18 साल बाद उन मुकदमात में सब बरी हो गए। जितना कौम का पैसा लगाया एविडेंस कलेक्ट करने के अंदर, वो एविडेंस कलेक्ट ना हो सकी। फिर आपको याद होगा वो जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब थे, जिनकी वो टेप्स पकड़ी गई थी, जो वो कह रहे थे कि जी मैं इस तरह सजा सुना देता हूँ, इस तरह कर देता हूँ, वो सब कौम के सामने कोई चीज छुपी नहीं है। ये बताएं आपके दौर में, शर्मिला साहिबा आपके दौर में हमारी कबर्ड में स्केलेटन्स हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि आज तक मेरे ख्याल में आपकी जो है मुझे यहाँ साबित क्यों नहीं हुआ? साबित क्यों नहीं हुआ शर्मिला साहिबा? जी मैं चाहूंगा आपसे, जी जान साहब बोलिए, काजी साहब बोलिए। नहीं, जान अचकज़ई साहब बहुत बातें कर चुके हैं ना। अब ये देखिए, जान अचकज़ई साहब मेरे भाई बातें कर चुके हैं, मेरे भाई आप बातें कर चुके हैं। आप सिर्फ ये बता दें कि पनामा लीक्स के ऊपर आप लोग वज़ीर आज़म से शुरू होकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग से जो है मसला हल नहीं होते। आप सिर्फ ये बता दें, इस मुल्क में कोई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शर्मिला साहिबा, आयशा साहिबा साहब, नवाबजादा शहजाद ए खान साहब। ये जो इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं, जितने ज़्यादा इसका कभी जवाब नहीं मिलता, हम इसका जवाब ढूंढते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।